ба барномаи хабариву таҳлили ахбори озодӣ хуш омадед. салом бинандагони азиз, хабарҳои нави Тоҷикистону ҷаҳонро барои рӯзи 20 июн дар пахши мустақим пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз дар барнома манобаи радиои озодӣ тасдиқ мекунанд ки Амрохон Зарифӣ вазири пешини корҳои хориҷии Тоҷикистон боздошт шудааст, вале қазияи ӯ бо ҳабси раиси собиқи ҳизби демократ рабт надорад. газ арзон шуд, аммо роҳгиро не. ронандагон мегӯянд баланд будани арзиши роҳгиро сабабҳои дигар ҳам дорад. раҳи мо соз боша, акар мо 180 мумкин 60 бирем. ин ҳами сезона ками сел омадага ду боршид балон алиш менем. ва дар маросими ҳаҷи имсола дар шаҳри Маккаи Арабистони Саудӣ беш аз 1000 ҳоҷӣ асосан аз гармо ҷон бохтааст. ин рақам ниҳоӣ нест. бар пояи хабарҳои расида вазири пешини корҳои хориҷии Тоҷикистонро дар душанбе дастгир карданд. мақомот то кунун дар ин бора ягон иттилоъ намедиҳанд. ҳамкорам Кайо Марсия то мавзӯъро идома медиҳад. манбаъҳои радиои озодӣ мегӯянд ки Ҳамрохон Зарифӣ вазири пешини корҳои хориҷии Тоҷикистон ва дипломати собиқадор боздошт шудааст. чанд манбаъ рӯзи 18 июн тасдиқ карданд ки Ҳамрохон Зарифӣ рӯзи 12 июн дастгир шуд. ба гуфтаи яке аз онҳо, Зарифӣ ҳаддиақал то рӯзи 16 июн дар боздоштгоҳи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар Душанбе буд, вале ҳоло намедонад ки ӯ дар куҷост. дар ин муддат хабарҳое низ ба гӯш расид ки Ҳамрохон Зарифӣ пас аз бозпурсӣ раҳо шудааст, вале касе ин гузоришро тасдиқ накард. мақомот низ расман боздошт ё раҳо шудани ӯро тасдиқ ё рад накарданд. манобаи радиои озодӣ мегӯянд ки сабаби дақиқи боздошти ӯро намедонанд. танҳо як манбаъ дар ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон гуфт ки боздошт ба ҷинояти иқтисодӣ ва ба кораш дар сохтмони бинои вазорати корҳои хориҷӣ рабт дорад. ҳамрохон Зарифӣ 75 сола аз соли 2006 то 2013 вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон буд. дар мақоми сафири Тоҷикистон дар ҷопон ва аз он пеш дар намояндагии расмии кишвар дар Австрия ва Амрико низ кор кардааст. ӯ дар рӯзе боздошт шудааст ки Саид Ҷаъфар Усмонзода вакили парлумони Тоҷикистон бо иттиҳоми кӯшиши ғасби ҳукумат боздошт шуд. мухолифони тоҷик боздошти Зарифиро ба парвандаи Усмонзода рабт доданд. мақомот дар ин бора шарҳе намедиҳанд. ҳамсӯҳбатони огоҳи радиои озодӣ мегӯянд ӯ бо Саид Ҷаъфар Усмонзода робита дошт, вале рабт доштани боздошташ ба парвандаи вакили собиқи парлумонро дақиқ намедонанд. Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон, рӯзи 14 июн Саид Ҷаъфар Усмонзодаро ба кӯшиши ғасби ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон муттаҳам кард ва аз вакилони парлумон хост ки масъулият ё дахлнопазирии вакилии ӯро бекор кунанд. ҳамаи вакилони ҳозир дар ҷаласа ба бекор шудани масъулияти Усмонзода ва иҷозаи боздошти ӯ рай доданд. чун сухан аз Саид Ҷаъфар Усмонзода рафт, наздикони ин вакили мардумӣ ба ҳамкорам Иршод Сулаймонӣ гуфтанд ки аз аҳволи ӯ огоҳ нестанд ва дар куҷо нигаҳдорӣ шуданашро ҳам намедонанд. парвандаи Саид Ҷаъфар Усмонзода бар асоси моддаи 306 қисми 2 банди А кодекси ҷиноятии Тоҷикистон мавриди тафтиш қарор дорад. ин банди қонун аз 15 сол зиндон то ҳабси абадро пешбинӣ мекунад. با گذشت 8 روز از بازداشت سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان، مقامات از دادن هر گونه اطلاع خودداری میکنند. شمس‌الدین اسلمزاده، معاون سردار ریاست تفتیش پرونده های جنایتی مخصوصا مهمی دادستانی کل تاجیکستان در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که به این پرونده مهر مخفی زده شده است، چون تفتیش پرونده را او پیش نمیبرد، وکالت دادن جزئیات دیگر در این باره را ندارد. تفتیش این پرونده را دادستانی کل تاجیکستان پیش میبرد. این نهاد میگوید برای دریافت جزئیات دیگری قضیه باید درخواست رسمی کرد. نزدیکان سید جعفر عثمانزاده هم از صحبت با رسانه‌ها خودداری میکنند. خبرنگاران رادیو آزادی امروز 20 ایون سال 2024 برای دریافت جزئیات بیشتر به خانه عثمانزاده در دوشنبه رفتند. یکی از بستگانش گفت که آنها با رسانه‌ها چیزی نمیگویند و صحبت نمیکنند، زیرا چیزی را نمیدانند. این خویشاوند عثمانزاده گفت که آنها نمیدانند که او در کجا است، چون برایش نه خوراک بردند، از روزی که او بازداشت است حتی برایش لباس هم نبردند.
از این خشاوند عثمانزاده پرسیده شد که وقتهای آخر او درباره چی صحبت میکرد و با چی کارها مشغول بود. گفت که مثل پیشتره به جای کارش میرفت و میآمد و وقتهای آخر یک کمی بیمار بود که در خانه دارو استعمال میکرد و برای درمان چکک یا سیستم میماند. رو می‌آورم به موضوعهای دیگر. ماه جاری گاز مایع یک سوزشواری سر استفاده در تاجیکستان ارزان تر شده است. ساکنان میگویند پایین آمدن نرخ خبر خوش است، ولی ارزش راهگیرا به تغییر مانده، جای حتی بالا رفته است. رانندگان در نوبت خود در صحبت با برای یوسفی سبب‌های دیگر را پیش آوردند که به پایین بردن ارزش راهگیرا امکان نمی‌دهد. در 2 هفته اخیر 1 لیتر گاز مایع تقریباً 1 سومانی ارزان‌تر شد و این ارزانی رانندگان را شاد کرد. ما خصوصاً نمی‌خوایم گاز دمو ارزان شده. با خواهی باید خونه خیش سوار بازوتر میریم سو 60 به دوزی 50-70 شده شگر. ساکنان امیدوارند که ارزان شدن گاز با سبکتر شدن نرخ راهگیرا، مال و محصولات و دیگر خدمات تأثیری خوب خواهد رساند. گاز هم ارزان شده، روز به روز با ارزان‌تر شود، خوبتر برای ما استودنت‌ها. راهگیرای ارزان شود برای ما می‌فرماییم. خیلی برای یاد ما تو خانه بلکه برای همه مردم تاجیکستان راهگیرای ارزان شود با خوبتر ایوخی. هرچند در گذشته بالاروی نرخ سوزشواری نرخ اکثر مال و محصولات را بیشتر می‌کرد و کاهش نرخ اهالی را به حرکت همسان نرخ و نوا امیدوار کرده است، در اصل الحال تأثیر دیده نمی‌شود. یک هفته پیش نرخ 100 سوم بود. گاز هم میگه که ارزان شده، که سرانو نرخ است 200 یک برابر خود 200 لیل نبود میره تا 200 که با 400 کیلومتر غرم خودش 200 کیلومتر 200 پیشا رو میره و وایرو نبود 150 بود، بعدی رو وایروش نه 200 بود، من کوزی 300 بود. تو جرگتا هرچند عید قربان نیز به این حالت تاثیر کرده است، راننده‌های مسیر ناحیه‌های شرقی کشور دلیل خود را در مورد بالا شدن نرخ راهگیرا دارند. این گپ در ارزونی گاز نیست که راههای ما جزیره بندر نکنه. این ما همین راه میریم، حاضر برای 3 کیلومتر شدن ما 56 کیلومتر قریب با ابیز میریم که فقط یکم دو مسکورشون بالا خطی کو میبریم. راه جزیره نکنه. همین راه ما ساز باشه که ما این 80 میرفتیم که حاضر 130 رفته زین. راه ما ساز باشه که ما 130 80 ممکن 60 بریم. این همین سیزونه که همین سیل اومده که دو برشید بالون علش منیم. دقیق نیست که چی شماری از ماشین‌ها در تاجیکستان با گاز کار می‌کنند، ولی معلوم است که برای ارزانیش بسیاری‌ها گاز را از بنزین اولاتر می‌دانند. تاجیکستان سالانه از قزاقستان و کشورهای دیگر بیشتر از 400,000 تن گاز مایع وارد می‌کنند. کاهش اخیر نرخ گاز با تأثیر روندهای جهانی روی داد، اما تأثیر آن به ساحه‌های دیگر هنوز به مشاهده نمی‌رسد. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. دادگاه ولایت سوخت آخر ماه گذشته طاهر قدرتزاده سابق رئیس جبار رسولов را در چندین حالت قلابی و سوء استفاده از وکالت‌های منصبی گناهکار دانست، ولی به گفته منبع‌های رادیو آزادی قدرتزاده به زینه بالایی شکایت برده است. او را نیمه بهار امسال ماموران آژانسی ضد فساد شمال تاجیکستان بازداشت و چندین مورد رشوه‌ستانی‌اش را آشکار کردند. تفصیلات را از فرزان محمدی می‌فهمیم. طاهر قدرتزاده رئیس همکنون سابق ناحیه جبار رسولов بعد تقریباً 1.5 ماه بازداشت از سوی ماموران آژانسی ضد فساد ولایت سوخت رها گردیده است. و در صادر کردن چندین حالت قلابی و سوء استفاده از وظیفه‌اش در زینه اولی دادگاه گناهکار دانسته شد، اما طبق همین حکم دادگاه فوراً از حبس آزاد گردید. در این باره چند از منبع‌های معتمد رادیو آزادی در آژانسی ضد فساد و دادگاه ولایت سوخت اطلاع دادند. در برابر این رادیو آزادی با نامه رسمی اول همین ماه به آژانسی ضد فساد در تاجیکستان مراجعت کرده است و با دسترس شدن معلومات بیشتر آن را علاوه خواهیم کرد. به گفته همصحبتان ما، یک دادرس شمال تاجیکستان را به پرداخت جریمه در حجم بیش از 240,000 سامانی و تقریباً 5 سال از حق کار در اداره‌های حکومتی محکوم کرد. در حکم دادرس حجم جریمه از این هم زیادتر نشان داده شده است، ولی در عوض چندین روز در بازداشتگاه نگه داشته شدنش آن را کم کردند. با این وجود حکم قوه قانونی نگرفته و در زینه بالایی بررسی می شود، اما فعلا وی به حیث سردار مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت سوخت کار می کند و خودش در صحبت حضوری آماده نشد درباره قضیهش به ما گپ زند.
قدرتزاده در مدت 4 سال رئیسیش در یک ناحیه مرزی ولایت سوخت توسط میانه‌روها از چندین منصبدار و ساکنان محلی مبلغ گرفته است. در عوض آن چنانچه در پرونده نشان داده شده است برای اشغال منصب‌های معاون رئیس ناحیه و یا مدیر شعبه معارف در دایره وکالت خود پیشنهاد کرده است. یک حالتی برای دادن 10 صد یک زمین کشاورزی به ساکن ناحیه در عوض رشوه قید گردیده است. معلوم نیست که آن نفران به وظیفه‌ها تعیین شدند و خواسته های خود را گرفتند یا نه، اما او برای به طور جدی پایمال کردن حقوق و منفیت قانونی نامبردگان عیبدار دانسته می شود. سازمان و کشورهای غربی حکومت تاجیکستان را سالها باز برای رواج کروپسیا و خیش و تباربازی در سراسر جمهوری تنقید می‌کنند، چیزی که نمایندگان دولت پیوسته رد می‌کنند و یا تصویری از بودش بیشتر می‌دانند. با این حال در ردبندی نوی شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال درباره فساد و رشوه‌خواری تاجیکستان امسال 4 زینه پایین رفت. این به معنای هرچی بیشتر ریشه پهن کردن این ظهورات خطرزا در اداره‌های دولتی میباشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف. میرویم به روسیه. دادگاهی در مسکو امر کرد کریم نورماتов یک زاده تاجیکستان تا نیمه август در بازداشتگاه نگاه داشته شود. او و 3 نفر دیگری شرکتی تامین کننده غذا با زهرآلود نمودن مشتریانشان متهم شدند، ولی دادگاه تنها شهروند تاجیکستان را حبس کرد. جزئیات در گزارش شادمانیتی. در رابطه با زهرآلودشوی عمومی در شهر مسکو یک شهروند تاجیکستان با 2 ماه به حبس پیشکی گرفته شد. کریم نورماتов در کارخانه سوانکا به حیث آشپز کار میکرد. کارخانه مذکور مؤسسه خوراکواری کوخنیا نارایون را با لوبیا تامین مینمود که از خورش‌های آن 10 نفر در روسیه زهرآلود شدند. زیاده از 150 کس شروع از 14 ایون بعد استعمال طعام‌های از ماهی، سیب و لوبیا آماده شده با علامت‌های زهرآلودشوی به بیمارخانه افتادند. 3 نفر آنها در شعبه احیاگری بستری شده، 1 نفرشان در حالت بیهوشی و یا کما قرار دارد. کریم نورماتov را به استحصال محصولات عیبدار میکنند که به طلبات بخطری جوابگو نیست. به نوشته رسانه ها نورماتov را که قصد ترک روسیه داشت در فرودگاه دستگیر نمودند. او تا 15 август در بازداشتگاه میماند. با ادعای کمیته تفتیشاتی نورماتov با دستور سردار شرکت سوانکا ولادیمیر شین لوبیا را برخلاف طلبات بخطری بسته‌بندی نموده است. در همین حال دادگاه خود شین و گمانبران دیگری پرونده رهبر کوخنیا نارایون را به حبس خانگی فرستاد. تلگرام کانال های روسی از داخل کارخانه‌ای که به ادعای آنها لوبیا آماده شده است نوار نشر کردند که به معیارهای بهداشتی جوابگو نیست. به قول تفتیشات کریم نورماتov در روسیه غیر قانونی حضور داشت و در داخل خود کارخانه در بالاشیخه زندگی میکرد. علاوه بر این به گفته مقامات مأموریت کارخانه چند مهاجر از ازبکستان را نیز غیر قانونی ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه با طواف کعبه مراسم حج به انجام رسید. 10,000 حاجی در گرمای برابر با 52 درجه سلسی در مسجد الحرام مکه مکرمه نماز گذاشتند. به قول تلویزیون عربستان سعودی چندین حاجی به هوای گرم تاب آوردن نتوانسته جان داده است. مقامات سعودی درباره شماره فوتیدگان معلوماتی بیشتر نداده، علاوه کردند که 2700 نفر از ضربه گرما تبابت گرفتند. دیپلمات‌های خارجی میگویند در حج امسال بیش از 1000 حاجی به هلاکت رسید. خبرنگار فرانس پرس بر اساس معلومات از اظهارات رسمی نمایندگان 10 کشور اطلاع می‌دهد که کمش 1081 حاجی وفات کرده است. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر رو میتوانید در وبسایت موزودی.org دسترس کنید. اینچنین به صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. اگر شما هم خبر دارید میتوانید به ما بنویسید. خود را احتیاط کنید. از آن و خدا نگهدار.